ચાલો ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાત, ભારત માતા की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आप तमाम विद्यार्थी मित्रों नु निर्माण गुजरात एग्जाम ना आ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जो दोस्तों हूँ आपने सारी रीते संभळाई रह्यो छुं अने व्यवस्थित रीते देखाई रह्यो छुं तो फटाफट मने कन्फर्मेशन आपो एटले आपणा आजना दिवसना खूब ज सरस मजाना आ तारीख 12 मे अने 2026 ना खूब ज सरस मजाना करंट अफेर्स ની આપણે શરૂઆત કરીએ। ધારદાર પ્રશ્નો સાથે ધારદાર કન્ટેન્ટ અને એની સાથે સંકળાયેલી જીકે અને જીએસ ની બાબતો જે છે એની પણ આપણે વાતો કરીશું। तो चलो फटाफट मने कन्फर्मेशन आपो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय हिंद, भारत माता की जय, जय द्वारकाधीश, जय माताजी, जय माताजी, जय भगवान। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ओके, डन डना डन डन, ऑल क्लियर, ऑल डन, वेरी गुड। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहलू कार्य जे छे ए आपणे अहींया लाइव पहोंची गया छीए। एना माटेनी एक लाइक अने लाइक सिवाय विद्यार्थी मित्रों आपणा मित्र वर्तुळनी अंतर्गत आ सेशन ने आपणे सवार सवारमां दबाईने शेर करशुं। बधा ज विद्यार्थी मित्रों ने बोलाई लेवाना छे करंट अफेर नी अंतर्गत। भाईबंध दोस्तार बधी जग्याए पोताना तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चालो फटाफट शेर कर नाखो। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ वधीए आपणा आजना दिवसना करंट अफेर्स मां तारीख 12 मे 2026। चलो આપણે આજના દિવસની વાત કરીએ એ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગઈ કાલે જે કમેન્ટ સેક્શનની અંતર્ગત જે પ્રશ્નો પૂછેલા છે એની આપણે વાતો કરવી છે કે તાજેતરમાં T20 ક્રિકેટમાં 700 વિકેટ વિદ્યાર્થી મિત્રો 700 વિકેટ ઝડપનાર 700 વિકેટ લેનાર જે પણ બોલર બન્યા છે ए बोलर नु नाम छे विद्यार्थी मित्रों राशिद खान। शू नाम छे? राशिद खान, जेने विद्यार्थी मित्रों राशिद करामती खान तरीके पण ओळखवामां आवे छे। मूळ आ बोलर जे छे ए अफगानिस्तान देश तरफथी क्रिकेट रमे छे। अफगानिस्तानना छे आ राशिद खान। विद्यार्थी मित्रों आ राशिद खान जे अफगानिस्तानी प्लेयर छे ए आपणे पहली जे फ्रेंचाइज क्रिकेट रमाय ने भारतनी अंतर्गत इंडियन प्रीमियर लीग आ आईपीएल नी अंतर्गत गुजरात टाइटन्स नी टीम तरफथी रमे छे। गुजरातनी टीम ने रिप्रेजेंट करे छे राशिद खान। आ राशिद खान विद्यार्थी मित्रों जे क्रिकेट नु T20 फॉर्मेट छे ए T20 फॉर्मेट में 700 विकेट झड़पनार विश्वना प्रथम बोलर बन्या। जो एमां बधुं आवी गयुं, आंतरराष्ट्रीय कैरियर नी वात नथी, बधी जग्याए जेटली जग्याए T20 रमता होय ए बधुं आनी अंतर्गत समावेशित थई गयो। ए चाहे आईपीएल होय, बीबीएल होय अथवा तो पेली जे साउथ आफ्रिका वाली सीरीज होय के कोई पण प्रीमियर होय। त्यार पछीनो बीजा नंबरनो प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्यारे उजवाय छे? आप तमाम विद्यार्थी मित्रों ने आवड़े छे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस विद्यार्थी मित्रों वर्ल्ड वेटलैंड डे अने आ विश्व आर्द्रभूमि दिवस जे छे ए 2 फेब्रुआरी ना रोज उजवाय छे। क्यारे उजवाय छे? 2 फेब्रुआरी ना रोज उजवाय छे। विद्यार्थी मित्रों हवे आ जे आर्द्रभूमिओ जे छे ए आपणा भारत देशमां 99 जेटली थई गई छे અને આ 99 જે છે એની અંતર્ગત આપણે શેખા झीलને યાદ રાખીએ છીએ। એના સિવાય આપણે પટના પક્ષી અભયારણ્યને યાદ રાખીએ છીએ। એના સિવાય આપણે છારી ઢંઢને યાદ રાખીએ છીએ। આ ત્રણે તો યાદ રાખીએ છીએ પણ સાહેબ એની સાથે સાથે ઈરાનનું રામસર શહેર આપણે યાદ રાખીએ છીએ અને એના ઉપરથી જ આપણે રામસર સાઇટ આવું આપણે બોલીએ છીએ।
ગુજરાતની અંતર્ગત મોટા વિસ્તારમાં આપણે નળ સરોવરને યાદ રાખીએ છીએ. આ નળ સરોવર સિવાય બીજા નંબરે આપણે થોળ પક્ષીને યાદ રાખીએ છીએ. ત્યારબાદ ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યને યાદ રાખીએ છીએ. ત્યારબાદ વઢવાણા વેટલેન્ડને યાદ રાખીએ છીએ. અને હવે આપણે નખત્રાણાની છારી ઢંઢને પણ યાદ રાખીશું. સમજાણું? સૌથી વધારાની બાબતમાં આપણે તમિલનાડુને યાદ રાખતા હોઈએ છીએ. કોને યાદ રાખીએ છીએ? તમિલનાડુ. હા, સુંદરવન અને રેણુકા એ પણ આપણે નાના મોટામાં યાદ રાખતા હોઈએ છીએ. તો આજે છે એ વિશ્વ આર્દ્રભૂમિ દિવસ છે. 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ખંજર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો જવાબ આવશે કિર્ગિસ્તાન. કયો દેશ છે? કિર્ગિસ્તાન. એના વચ્ચે ખંજર સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ આયોજિત થાય છે. ત્યારબાદ ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં બાલિકતન 2026 સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ જે છે એ કયા દેશ વચ્ચે થયો છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાન્ય રીતે આમાં બીજા દેશો ભાગ લે છે. સમજાણું? બીજા દેશો પણ ભાગ લે છે, પરંતુ આ મુખ્યત્વે સાહેબ આયોજન કોનું છે? યુએસએ અને ફિલિપાઇન્સ. કોનું છે? અમેરિકા અને ફિલિપાઇન્સ. આ બંને દેશ વચ્ચેનું મુખ્ય સંયુક્ત અભ્યાસ છે. બાકી આની અંતર્ગત બીજા દેશો પણ ભાગ લે છે, જેને જેને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાહેબ આમંત્રણ આપે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પૂછવામાં આવ્યો હતો કે પરેશભાઈ રાઠવા જે છે, આ પરેશભાઈ રાઠવા કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે? હા, ફટાફટ જણાવો દોસ્તો. પરેશભાઈ રાઠવા જે છે કે જેને વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત સરકારના જે અતિ મહત્વના પદ્મ પુરસ્કાર છે, જેમાં સૌથી મોટું સન્માન એટલે કે પદ્મ વિભૂષણ, ત્યારબાદ પદ્મભૂષણ અને ત્યાર પછીનો પુરસ્કાર એટલે પદ્મશ્રી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પરેશભાઈ રાઠવા જે છે, આ પરેશભાઈ રાઠવાને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મળેલો છે. સાહેબ કયા ક્ષેત્રે મળેલો છે? કલા ક્ષેત્રે આપવામાં આવેલો છે આ પદ્મશ્રી પુરસ્કાર. પરેશભાઈ રાઠવા જે છે, આ પરેશભાઈ રાઠવા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતના છોટા ઉદેપુર થી બિલોંગ કરે છે. ક્યાંથી બિલોંગ કરે છે? છોટા ઉદેપુર થી બિલોંગ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પરેશભાઈ રાઠવા જે છે એ ચિત્રકલા સાથે સંકળાયેલા છે. શેની સાથે સંકળાયેલા છે? ચિત્રકલા. શું કામ સાહેબ અત્યારે તમે આ પ્રશ્ન પૂછો છે પરેશભાઈ રાઠવાનો? તો તાજેતરમાં 2 દિવસ પહેલા એક સારા મંચ ઉપર પરેશભાઈ રાઠવા જે છે એ ચિત્રોને દોરે છે, અને આ ચિત્રોને દોરે છે એ કલાનો વ્યાપ કરે છે, કલાનો વિસ્તાર કરે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા લોકો, ઘણી બધી સંસ્થાઓ અને રાષ્ટ્રો આની નોંધ લે છે. એટલા માટે પરેશભાઈ રાઠવાનો પ્રશ્ન તમને કમેન્ટ બોક્સમાં પૂછેલો છે. આમને કલાને સાચવી રાખવા માટે અને કલા ક્ષેત્રે પોતાનું યોગદાન આપવા બદલ ભારત સરકારનો પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત થયેલો છે. છોટા ઉદેપુર થી બિલોંગ કરે છે, ગુજરાતી વ્યક્તિ છે, ચિત્રકલા સાથે સંકળાયેલા છે. અને ખાસ ધ્યાને લેવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પરેશભાઈ રાઠવા જે છે એ પિઠોરા ચિત્રકલા દોરે છે. કઈ ચિત્રકલા દોરે છે? સાહેબ પિઠોરા ચિત્રકલા દોરે છે. અને આ ચિત્રકલાને આપણે ક્યાં યાદ રાખીએ છીએ? તો કે સૌથી પહેલી બાબત તો એ યાદ રાખીએ છીએ, પિઠોરા ચિત્રકલા જે છે એ એક આદિવાસી જન સમુદાયની ચિત્રકલા છે. આ પિઠોરા ચિત્રકલા જે છે એની સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઠવા કુળના આદિવાસી સંકળાયેલા છે. સાહેબ આ ચિત્રકલાનો સૌથી મોટો વિસ્તાર અને વ્યાપ છોટા ઉદેપુર, અને છોટા ઉદેપુર સાથે સાથે હાલમાં બીજી કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે? સાહેબ પંચમહાલ ખાતે જોવા મળે છે. આ ચિત્રો દોરનાર જે વ્યક્તિ હોય એને લખરા અથવા તો લખારા ચિતારા કહેવામાં આવે છે. લખારા ચિતારા કહેવામાં આવે છે. અને આ લખારા ચિતારામાં 2 ચિતારાઓને આપણે યાદ રાખતા હોઈએ છીએ. એમાંથી પહેલા વ્યક્તિ એટલે દોસ્તો માનસિંહ ચિતારા. માનસિંહ ચિતારા.
જે છોટા ઉદેપુરના મલાજા ગામના વતની છે, પિઠોરા ચિત્રો દોરે છે અને આ માનસી ચિતારાને ભારત સરકારનો હસ્તકલા એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયેલો છે. હસ્તકલા પુરસ્કાર જે છે એ પ્રાપ્ત થયેલો છે. અને બીજા નંબરના જે વ્યક્તિ છે જેની આપણે તાજેતરમાં કરંટ અફેરની દ્રષ્ટિએ ચર્ચા કરીએ છીએ એ વ્યક્તિનું નામ છે પરેશભાઈ રાઠવા. અને આ પરેશ રાઠવા સાહેબને વિદ્યાર્થી મિત્રો પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મળેલો છે. આ પિઠોરા ચિત્રકલા અતિ પ્રાચીન ચિત્રકલા છે સાહેબ, જૂની ચિત્રકલા છે, દિવાલ ઉપર દોરવામાં આવે છે. આની મૂળ કથા વસ્તુ જે છે એ લગ્ન છે. કુંવારી કન્યાનું સારી જગ્યાએ માંગલ્ય છે અને આદિવાસી જન સમુદાયના એક દેવ પિઠોરા બાવા અથવા તો પિઠોરા બાબા અથવા તો પિઠોરા દેવને રીઝવવા માટે દોરાતી આ ચિત્રકલા છે. અને એની સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિ છે પરેશભાઈ રાઠવા. એમને તાજેતરમાં ચિત્રો દોર્યા છે અને ચર્ચામાં છે આ નામ પરેશભાઈ રાઠવા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જવાબ રહેશે પિઠોરા ચિત્રકલા સાથે સંકળાયેલા છે. કોણ? પરેશભાઈ રાઠવા. સમજાણો? હા, ચર્ચામાં છે આ નામ દોસ્તો, ખાસ ધ્યાને લેજો. ત્યાર પછી કમેન્ટ બોક્સની અંતર્ગત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલ હતો કે તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય નેત્ર વિજ્ઞાન અનુસંધાન સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં થયું? આંતરરાષ્ટ્રીય નેત્ર વિજ્ઞાન અનુસંધાન સંમેલન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાને લેજો. આનું આયોજન જે છે નેત્ર વિજ્ઞાન અનુસંધાન, આનું આયોજન જે છે એ તાજેતરમાં નવી દિલ્હી ખાતે થયું. ક્યાં થયું છે? નવી દિલ્હી ખાતે થયું છે. ત્યાર પછી તાજેતરમાં અર્થ દુબઈ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? તાજેતરમાં અર્થ દુબઈ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? ફટાફટ જણાવો. લાઈક બાકી હોય તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈક કરી દે અને દોસ્તો સેશન ને શેર કરો યાર. હા, પોતપોતાના બધા જ સ્ટેટસ ની અંતર્ગત આ લાઈવ લેક્ચર ની લિંક ને વિદ્યાર્થી મિત્રો શેર કરી દો. ચાલો સેશન ને શેર કરો ફટાફટ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તાજેતરમાં દીપક ભાટિયાજી જે છે, આ દીપક ભાટિયાને અર્થ દુબઈ પુરસ્કાર મળ્યો છે. કયો પુરસ્કાર મળે છે? અર્થ દુબઈ પુરસ્કાર મળે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતના બંધારણમાં અનુચ્છેદ 324(2) માં શેની જોગવાઈ છે? ભારતના બંધારણમાં અનુચ્છેદ 324(2) માં શેની જોગવાઈ છે? સાહેબ આપણો જવાબ રહેશે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂકનું સંચાલન આ અનુચ્છેદ મુજબ થાય છે. એટલે કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરની જે નિમણૂક છે એના વિશેની માહિતી આપણને ભારતીય બંધારણમાં ક્યાં જોવા મળે છે? સાહેબ 324(2) માં જોવા મળે છે. શું કામ આ પ્રશ્ન પૂછેલો એ હમણાં થોડી વાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ દરેકને જાણવા મળશે. સમજાણું? ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આગળ વધીએ આજના આપણા સેશનની અંતર્ગત પ્રથમ પ્રશ્નથી શુભ શરૂઆત કરીએ. અને એમાં પહેલો પ્રશ્ન ભારતીય ચૂંટણી પંચ અનુચ્છેદ જણાવો. ભારતીય ચૂંટણી પંચનો જે છે એ અનુચ્છેદ જણાવો. ઓપ્શન A 380, B 324, C 322 કે D 124? હા, સામાન્ય રીતે હજુ હમણાં જ આપણે કંઈક જોયું એટલે થોડા ઘણા અંશે જે છે એ પેપર ફૂટી ગયું. એટલે હવે જનતા જનાર્દન જે છે એ ઉલ્લી જવાબ જે આપશે એને માન્ય રાખવામાં આવશે દોસ્તો. ભારતીય ચૂંટણી પંચ જે છે અનુચ્છેદ નંબર 324. કયો જવાબ આવશે? અનુચ્છેદ નંબર 324. વાતો કરીએ સાહેબ, શું કામ આની વાત કરીએ છીએ? વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સર્વે જાણો છો કે તાજેતરની અંતર્ગત હમણાં તમિલનાડુ, વેસ્ટ બેંગાલ, એના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો નાનું આસામ,
આના સિવાય કેરળ, આના સિવાય આપણું રાજ્ય એટલે કે ગુજરાત, અને આ ગુજરાત રાજ્યની અંતર્ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત અથવા તો મ્યુનિસિપાલિટી, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, જેને આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી કહીએ, આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જે છે એ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરાવવામાં આવતી હોય, જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે મોટી ચૂંટણીઓ છે વિધાનસભાઓની અંતર્ગત, આ બધી ચૂંટણી જે છે એ આપણું ઇલેક્શન કમિશન કરાવે, જેને આપણે ભારતીય ચૂંટણી પંચ કહીએ. તો હમણાં આટલા રાજ્યોની અંતર્ગત ચૂંટણીઓ થઈ, સત્તાઓ પરિવર્તન થઈ, સમજાણું? એક જગ્યાએ આપણને સુવેન્દુ અધિકારી, જોસેફ વિજય, હેમંત બિસ્વા, આવા બધા જે છે એ આપણને નામો અને મુખ્યમંત્રીઓ જોવા મળ્યા. એના સિવાય ગુજરાતની અંતર્ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી થઈ. તો હવે આ જે ચૂંટણીઓનો માહોલ છે, એ ચૂંટણી કરાવનાર જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવનાર પરીક્ષા માટે અગત્યનું બની રહેતું હોય છે, કે જેને આપણે ચૂંટણી પંચ કહીએ છીએ. એટલા માટે દોસ્તો આપણે જે છે એ કરંટ અફેરની દ્રષ્ટિએ ચૂંટણી પંચ અને ચૂંટણી પંચ સાથે સંકળાયેલ અનુચ્છેદ જે છે એની ચર્ચાઓ કરીએ છીએ. સમજાણ? હા. તો 324 અનુચ્છેદ મુજબ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતીય ચૂંટણી પંચ જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. ગુડ મોર્નિંગ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ, જય દ્વારકાધીશ. આની સ્થાપના વિદ્યાર્થી મિત્રો 25 જાન્યુઆરી 1950. આની સ્થાપના 25 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ થયેલ હોવાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો 25મી જાન્યુઆરીને રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ભારતીય ચૂંટણી પંચ છે એની રચનામાં એક મુખ્ય અને બીજા 2 ચૂંટણી કમિશનરો હોય છે. સમજાણું? એક મુખ્ય અને એના સિવાયના બાકીના 2 ચૂંટણી કમિશનરો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આમની નિમણૂક જે છે, આમની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આપણે કમેન્ટ બોક્સની અંતર્ગત જે જવાબ જોયેલો એ આ અનુચ્છેદ 324 2 મુજબની વાત જે છે એ અહીંયા આગળ કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ હોય છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય જેવી કે તાલુકા પંચાયત છે, જિલ્લા પંચાયત છે, ગ્રામ પંચાયત છે, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, એ ચૂંટણીઓ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૂંટણી પંચ હોય છે. ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સાહેબ હાલના કોણ છે? શ્રી જ્ઞાનેશ કુમાર છે. હાલના ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કોણ છે? શ્રી જ્ઞાનેશ કુમાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય રીતે આ જે ચૂંટણી કમિશનર હોય છે એનો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે? તો કે ભાઈ 6 વર્ષ અથવા તો 62 વર્ષની ઉંમર. 6 વર્ષ અથવા તો 62 વર્ષની ઉંમર. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો હમણાં જેમ આપણે કીધું કે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય જે છે એની ચૂંટણી રાજ્ય ચૂંટણી પંચ કરાવે છે, તો આપણા ગુજરાતના ચૂંટણી કમિશનર કોણ છે? સંદીપ સાગલે સાહેબ છે. કોણ છે? સંદીપ સાગલે. ઉપર અને કેન્દ્રની અંતર્ગત કોણ છે? જ્ઞાનેશ કુમાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અનુચ્છેદ નંબર 324 માં આપણને ઇલેક્શન કમિશન જોવા મળે છે, ભારતીય ચૂંટણી પંચ જોવા મળે છે. 25મી જાન્યુઆરી 1950 માં આની સ્થાપના છે. એટલા માટે આ 25મી જાન્યુઆરીને રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આની જે રચના છે, આ રચનાની અંતર્ગત એક મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને એના સિવાયના બીજા 2 ચૂંટણી કમિશનરો હોય છે. અત્યારે હાલમાં આ પદ જે છે એ શ્રી જ્ઞાનેશ કુમાર દીપાવે છે, જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતના ચૂંટણી કમિશનર જે છે એ સંદીપ સાગલે સાહેબ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય રીતે આ ચૂંટણી પંચ જે છે એ નવી મતદાર યાદી તૈયાર કરવી, વોટર આઈડી આપવા, રાજકીય પક્ષો જે છે આ રાજકીય પક્ષોને ચિહ્નો ફાળવવા, એની માન્યતા જે છે એની ચોકસાઈ કરવી, એની ખરાઈ કરવી, અને એના સિવાય ચૂંટણીનો જે સમય આવે ત્યારે ક્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આચાર સંહિતા લાગુ પાડી દેવી અને પ્રચાર વાળી આચાર સંહિતા, આ બધી જ વસ્તુનું વ્યવસ્થિત રીતે પાલન થાય છે કે કેમ,
આની ઉપર ધ્યાન રાખવા માટે આની ઉપર બધું જ સંચાલન અને મેનેજમેન્ટ કરતી સંસ્થા અથવા તો પંચ જેને આપણે કહીએ છીએ ભારતીય ચૂંટણી પંચ. સમજાણું? તો આટલી બાબતોને વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લેજો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ દોસ્તો, અને તમારા માટેનો પ્રશ્ન છે આજના દિવસનો કમેન્ટ બોક્સનો પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન. અને અગત્યનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તાજેતરમાં બિઝનેસ રિફોર્મર ઓફ ધ યર 2025 આ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? બિઝનેસ રિફોર્મર ઓફ ધ યર 2025 આ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? આ તમારે મને કમેન્ટ બોક્સ ગુડ મોર્નિંગ, જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય. હા, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેશન ને શેર કરી આવીએ. લાઈક બાકી હોય એ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈક કરી નાખો. આ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતીય નૌકાદળના, અગત્યનું છે દોસ્તો, અગત્યનું છે. ગઈકાલે જેમ આપણે CDS ને જોયેલા એ જ રીતે હવે આપણે નૌકાદળના વડા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ભારતીય નૌકાદળના નવા વડા તરીકે તાજેતરમાં કોની નિમણૂક થઈ છે? ભારતીય નૌકાદળના નવા વડા તરીકે તાજેતરમાં કોની નિમણૂક થઈ છે? ઓપ્શન એ દિનેશ કુમાર ત્રિપાઠી, ઓપ્શન બી મનોજ મુકુંદ નરવણે, ઓપ્શન સી કૃષ્ણા સ્વામીનાથન, ઓપ્શન ડી બ્રિજેશ રાવ. બ્રિજેશ રાવ. ચાલો, કોની નિમણૂક થઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફટાફટ કમેન્ટ કરો. વેરી ગુડ, સરસ. હા, એટલે બધાએ સાંભળેલું હોય એટલે મોટે ભાગે જવાબ જે છે એ સાચો આવે એ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે આ કોઈ જે છે એ કરંટ અફેરની કોઈ નાની બાબત નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ મોટી બાબત છે. અને એની સાથે સાથે પાછું ધ્યાને એ લેવાનું છે ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. સમજાણું? અગત્યની બાબત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણો જવાબ રહેશે નવા વડા જે છે ભારતીય નૌકાદળના આપણને મળ્યા છે, એમનું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કૃષ્ણા સ્વામીનાથન. શું નામ છે? કૃષ્ણા સ્વામીનાથન. ચાલ, વાઇસ એડમિરલ કૃષ્ણા સ્વામીનાથન જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા વડા બનશે. પ્રવર્તમાન વડા, હાલના વડા એડમિરલ દિનેશ કુમાર ત્રિપાઠી છે. આ દિનેશ કુમાર ત્રિપાઠીજી જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો 31 મે નિવૃત્ત થશે. 31 મે એમનો કાર્યકાળ શું થવા જઈ રહ્યો છે? પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાઇસ એડમિરલ કૃષ્ણા સ્વામીનાથનજી જે છે એ આ દિનેશ કુમાર ત્રિપાઠીજીનું સ્થાન લેશે. કૃષ્ણા સ્વામીનાથન 1 જુલાઈ 1987 ના રોજ ભારતીય નૌકાદળમાં જોડાયા હતા. તમે વિચાર કરો, 1 જુલાઈ 1987 ના રોજ. હા, આ જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો કરંટ અફેર જોવે છે અથવા તો જે કરંટ અફેર ભણાવે છે, કદાચ એમના જન્મ પહેલા 7-8 વર્ષ 10 વર્ષની આ વાત છે, ત્યારે ઓલરેડી આ ફરજની અંતર્ગત ભારતીય નૌકાદળમાં જોડાઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા કૃષ્ણા સ્વામીનાથન જે છે એ હાલમાં વેસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડના કમાન્ડર છે. હાલમાં વેસ્ટર્ન નેવલ જે છે એ નેવલ કમાન્ડના કમાન્ડર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો વાઇસ એડમિરલ કૃષ્ણા સ્વામીનાથન જે છે એમનો જન્મ બેંગલુરુ કર્ણાટક ખાતે થયેલો છે. એમનો જન્મ બેંગલુરુ કર્ણાટક ખાતે થયેલો છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો કૃષ્ણાનાથનજીને વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, ઓપરેશન પરાક્રમ મેડલ, ઓપરેશન વિજય મેડલ,
આવા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા પુરસ્કારો પણ પ્રાપ્ત થયેલા છે, પુરસ્કારો પણ મળેલા છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નેવીના વડા બન્યા છે, નૌકાદળના વડા બન્યા છે, જેમનું નામ છે વાઇસ એડમિરલ કૃષ્ણા સ્વામીનાથન. આપણી આ જે નેવી છે, આ નેવીનું ધ્યેય સૂત્ર છે દોસ્તો સમ નો વરુણ. શું છે? સમ નો વરુણ. એ આપણી નેવીનું ધ્યેય સૂત્ર છે. યાદ રાખજો, વાઇસ એડમિરલ કૃષ્ણા સ્વામીનાથન કોનું સ્થાન લેવાના છે? દિનેશ કુમાર ત્રિપાઠીજીનું સ્થાન લેવાના છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે કમેન્ટની અંતર્ગત મને જવાબ આપવાનો છે કે તાજેતરમાં કયા ચેસ ખેલાડી ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર બન્યા છે? જુઓ, શતરંજની અંતર્ગત વિદ્યાર્થી મિત્રો એ અહીંયા આવી જાઓ ફટાફટ. હા, સેશન ને શેર કરી નાખો અને અહીંયા આવી જાઓ. હા, વહેલી તકે દોસ્તો. ચેસ જે છે, આ શતરંજ જે રમત છે, જેની શોધ જ આપણે કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત દેશે. આ શતરંજની રમતમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી મોટામાં મોટું જો કોઈ પદ હોય તો એ ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે. સૌથી મોટામાં મોટું પદ કયું છે? ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે. અને આ ગ્રાન્ડ માસ્ટર પછી બીજા નંબરનું વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પદ છે એનું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર. કયું પદ છે? ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ગ્રાન્ડ માસ્ટર જે છે એ પ્રથમ નંબરના વિશ્વનાથ આનંદ હતા. પ્રથમ નંબરે કોણ છે? વિશ્વનાથ આનંદ છે. હવે અત્યારે મેં તમને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ ગ્રાન્ડ માસ્ટર નો નથી, આને ખાસ ધ્યાને લે. એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કયા ભારતીય વ્યક્તિ તાજેતરમાં ચેસની રમતમાં શતરંજમાં ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર બન્યા છે? આ જવાબ જે છે એ તમારે મને આજના કરંટ અફેર નો લેક્ચર પૂર્ણ થયા પછી દોસ્તો જવાબ આપવાનો છે કમેન્ટ બોક્સમાં. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો આપ સીસી ની તૈયારી કરી રહ્યા છો અથવા તો જુનિયર ક્લાર્ક કે તલાટીની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ જે છે એ આપના માટે સ્પેશિયલ બેચ લઈને આવ્યું છે. આ બેચની અંતર્ગત વિદ્યાર્થી મિત્રો મેથ્સ અને રીઝનિંગ લાઈવ ભણાવવામાં આવશે. બાકીના તમામ વિષયો જે છે એના આપને ફ્રેશ રેકોર્ડિંગ કરેલા રેકોર્ડેડ વિડિયો લેક્ચર મળવા પાત્ર છે. સમજાણું? અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમામ પ્રકારની ટેસ્ટ પણ મળવા માત્ર છે. અને આ બેચની ફી માત્ર 1249 રૂપિયા છે. જો આપ આ તૈયારી સાથે સંકળાયેલા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે જ તમે આ બેચની અંતર્ગત જોઈન થઈ શકો છો. અને દોસ્તો ફ્રી સ્ટડી મટીરીયલ માટે આપણી નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ્સની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. અને એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા પછી ફ્રી કન્ટેન્ટ ઓપ્શનમાં જવાનું છે. અને આ ફ્રી કન્ટેન્ટ ઓપ્શનની અંતર્ગત વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેસ્ટ અને પીડીએફ આ બધું આપને જે છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળવા પાત્ર છે. આપ એનો પણ લાભ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. તાજેતરમાં મિશન દિવ્યાસ્ત્રનું પરીક્ષણ કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું? સાંભળજો, તાજેતરમાં એક પરીક્ષણ થયું છે અને આ પરીક્ષણને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? મિશન દિવ્યાસ્ત્ર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તાજેતરમાં મિશન દિવ્યાસ્ત્ર પરીક્ષણ કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? પોખરણ, હૈદરાબાદ, ઓડિશા કે વિશાખાપટ્ટનમ? ચાલો, મિશન દિવ્યાસ્ત્ર છે અને મિશન દિવ્યાસ્ત્રને ધ્યાને રાખી અને કમેન્ટ કરવાની છે. થોડા દિવસ પહેલા જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું જ એક આવેલું સુદર્શન ચક્ર. શું આવેલું? સુદર્શન ચક્ર. એના સિવાય ગઈકાલે આપણે જે છે એ પેલી ડમ્બ બોમ્બને માર્ગદર્શિત કરી અને એક્ટિવ હથિયારની અંતર્ગત સારી રીતે સંચાલન કરતી એક ટેક્ટિકલ સિસ્ટમ બનેલા તારા. સમજાણું? હા, એના સિવાયનો પ્રોજેક્ટ વિષ્ણુ, એના સિવાયનું
પેલું મસ્ત મજાનું જેકેટ હતું અભેદ જેકેટ, પ્રલય મિસાઇલ, એના સિવાય જોરાવર લાઇટ ટેન્ક. સમજાણું? વેરી ગુડ. ગુડ મોર્નિંગ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ, મોસ્ટ વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. હા, અહીંયા સુધી ડન હોય તો એક વખત મસ્ત મજાનો થંબ મોકલી દઈશું અને થંબ મોકલી દીધા પછી તરત જ ઓનેસ્ટલી સેશન ને શેર કરી નાખશું દોસ્તો. આપણા સેશન ના દરેકે દરેક મુદ્દાઓ જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. વેરી ગુડ. ચાલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મિશન દિવ્યાસ્ત્ર જે છે આનું પરીક્ષણ તાજેતરમાં ઓડિશા ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે. કઈ જગ્યાએથી કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ? ઓડિશા ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ ધ્યાને લેશું. મિશન દિવ્યાસ્ત્ર ઓડિશા ખાતેથી. શું છે સાહેબ? ચાલો જોઈ લઈએ. મિશન દિવ્યાસ્ત્ર જે છે આ મિશન દિવ્યાસ્ત્રનું સફળ પરીક્ષણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વીપ પરથી ક્યાંથી કરવામાં આવ્યું છે? ઓડિશાના એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વીપ પરથી ભારતે એડવાન્સ અગ્નિ મિસાઇલ નું સફળ પરીક્ષણ કર્યું. અગ્નિ મિસાઇલ જ છે પણ કેવી છે સાહેબ? એડવાન્સ અગ્નિ મિસાઇલ છે. આ એડવાન્સ અગ્નિ મિસાઇલ જે છે એને જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એના જ સફળ પરીક્ષણને સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? દિવ્યાસ્ત્ર નામ આપવામાં આવ્યું છે. શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? દિવ્ય અસ્ત્ર અથવા તો દિવ્યાસ્ત્ર નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો જુઓ, ઓડિશાના એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વીપ પરથી ભારતે એડવાન્સ અગ્નિ મિસાઇલ નું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ મિસાઇલમાં એક જ સમયે અલગ અલગ લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવાની વ્યૂહાત્મક ક્ષમતા છે. આ અગત્યની બાબત છે અને આવડું આ સફળ પરીક્ષણ થઈ ગયું ને બહુ સારું થયું. હવે જે બહુ વધારે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા વિશે થોડી ઘણી નાની મોટી અંશે ક્યારેક કમેન્ટો કરતા હોય વૈશ્વિક મંચ ઉપર, એ બધા જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે ધીરે ધીરે જે છે એ બંધ થતા જોવા મળશે. જોકે આમ તો ઘણા બધા બંધ થઈ જ ગયા, પરંતુ હજુ અમુક એવા એક બે હાઈક ચાલી છે. સમજાણું? જે થોડી વાર આપણી ભેગા ચાલે ને થોડી વાર પાછા આવી રીતે આપણી મજાક ઉડાડે. હવે એ લોકો જે છે એ 7 વખત વિચાર કરશે. અને એમાંય રવિવારે જે મને આપ કહેતા ને પેલું આપણો પાડોશી ખૂબ જ, હવે એ પાડોશીની બોલતી બંધ થઈ જશે. કારણ કે આની જે એક રેન્જ છે એ એક રેન્જની અંતર્ગત એ આપણા પાડોશી જેવા બીજા હાથ એક જ હારે ભયડામાં આવી જાય એમ છે. ખૂબ જ ગૌરવવાળી બાબત છે સાહેબ. આવા હથિયારો દેશ પાસે હોવા જ જોઈએ. સમજાણું? અને ક્યારેક એવું થાય કે હવે કોઈ પણ સંજોગે આનામાં કાંઈ સુધારો થાય એમ નથી, તે દિવસે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ક્લિક અને એનસીઆરટી નો સિલેબસ ચેન્જ થાય, ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક મંડળનો સિલેબસ ચેન્જ થાય કે હવે પછી એ જે વિસ્તાર છે એમાં વધારો જોવા મળે છે. હા, એ ભળી ગયું છે. હવે આ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને આવડવા નવું યાદ રાખવાનું થશે. સમજાણું? તો એના માટે આ જરૂરી છે, આ હોવું જ જોઈએ. અને એટલા માટે જ સિપ્રી ઇન્ડેક્સ જે છે, આ સિપ્રીના 2 ઇન્ડેક્સ, એક સંરક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરવાનો એમાં 5મા નંબરે, અને બીજું હથિયારોની આયાત કરવાની, અને હથિયારોની આયાતમાં આપણે બીજા નંબરે. પહેલા નંબરે યુક્રેન, આપણે જે બીજા નંબરે છીએ એમાં સૌથી વધારે હથિયારો આપણે જે છે એ આપણા એક મિત્ર કન્ટ્રી પાસેથી લાવીએ છીએ જેનું નામ છે રશિયા. આ રશિયાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો S-400 સિસ્ટમ જે છે આ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી થયેલી. ઓપરેશન સિંદૂર વાળી જે વાત છે એની અંતર્ગત આ ખૂબ જ ઉપયોગી થયેલી. ઓપરેશન સિંદૂરની હમણાં જ આપણે વર્ષગાંઠ ઉજવી. સમજાણું? અને વર્ષગાંઠની ઉજવણી સ્વરૂપે જ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને સંયુક્ત કમાન્ડરોની બેઠક પણ જોવા મળી. આ બધી બાબતો એકબીજા સાથે લિંકઅપ થાય છે અને જેટલી વસ્તુ એકબીજા સાથે લિંકઅપ થતી હોય એને વ્યવસ્થિત રીતે લિંકઅપ કરી જ દેવાની, જેથી કરી એ કન્સેપ્ટ એક જ સાથે એક જ જગ્યાએથી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં બધી જ જગ્યાએ યાદ રહી જાય. સમજાણું? હા, આટલી ખૂબ જ સરસ મજાની સિસ્ટમનું સફળ પરીક્ષણ થાય છે દોસ્તો. શેર કરી નાખો સેશનને. ચાલો
આ મિસાઇલ જે છે એ એક જ સમયે અલગ અલગ લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવાની વ્યૂહાત્મક ક્ષમતા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મલ્ટિપલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટાર્ગેટ રી એન્ટ્રી વ્હીકલ એટલે કે આને આલ્ફાબેટિક શોર્ટ નેમ સ્વરૂપે MIRV પણ કહેવાય. આ સિસ્ટમ થી આ અગ્નિ મિસાઇલ સજ્જ છે. આ અંગ્રેજી નામ બીજું કઈ કહેવા માંગતો નથી. એક જ સમયે અલગ અલગ રીતે જે નિશાના લેવા વાળી ઉપર વાત કરીને એ જ છે. સમજાણું? આ પરીક્ષણને મિશન દિવ્યાસ્ત્ર નામ આપવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે અગ્નિ 1 થી અગ્નિ 4 મિસાઇલ રેન્જ જે વિકસાવી છે, આની રેન્જ કેટલી છે? 700 કિલોમીટર થી 3500 કિલોમીટર. જ્યારે અગ્નિ 5 જે છે એ મિસાઇલની રેન્જ કેટલી છે સાહેબ? 5000 કિલોમીટર જેટલી છે. સમજાણું? અને હવે DRDO જે છે, આ DRDO એ ઓડિશા કિનારે 10,000 કિમી થી વધુ રેન્જની ધરાવતી વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતની પ્રથમ પરમાણુ સક્ષમ અગ્નિ 6 વર્ગની ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ, જેને આપણે ICBM કહીએ છીએ, એનું પણ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ જે છે એ કર્યું છે. જો આગળ હતું એ પણ સફળ પરીક્ષણ થઈ ગયું છે. અને એના સિવાય એ જ ઓડિશાના દરિયા કિનારે 10,000 કિલોમીટર થી વધુની રેન્જ ધરાવતી ભારતની પ્રથમ પરમાણુ સક્ષમ અગ્નિ 6 વર્ગની ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ એટલે કે ICBM નું પણ સફળ પરીક્ષણ કર્યું. તમે વિચાર તો કરો, 10,000 કિલોમીટરની રેન્જ, એનાથી વધુની રેન્જ, અગ્નિ 6 વર્ગની મિસાઇલ, એનું પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ સફળ પરીક્ષણ સાથે ભારત, USA, રશિયા, ચીન અને ઉત્તર કોરિયા આવા જે દેશો છે એના પસંદગીના જૂથોમાં હવે ભારત જોડાઈ ચૂક્યું છે. સમજાણું? કેટલી અગત્યની બાબત છે. આગળ એવું કર્યું કે 1002 નિશાન પૂરું. બીજું પરીક્ષણ સાહેબ અગ્નિ 6 કુળની મિસાઇલ વિકસાવી 10,000 થી વધારે રેન્જ ધરાવતી. સમજાણું? ખૂબ જ અને ખૂબ જ ગૌરવ વાળી બાબત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો એની સાથે આ જે પોઈન્ટ છે એના માનમાં અને આ પરીક્ષણ માનમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જય હિન્દ અને ભારત માતા કી જય લખી નાખો. જય હિન્દ અને ભારત માતા કી જય લખી નાખો કમેન્ટ સેક્શન ની અંતર્ગત. સમજાણું? આ અગ્નિ 6 વર્ગની વિદ્યાર્થી મિત્રો જે મિસાઇલ છે, જેને ICBM કહેવાય, આનું નામ અને પૂરું નામ બંને યાદ રાખજો. ઇન્ટર કોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ. ખાલી એક જ શબ્દ એવો છે કે જે થોડી અમથી ભૂલ કરાવે અને એ છે કોન્ટિનેન્ટલ. બાકી આપણને આવડે જ છે, કારણ કે આપણે નાના હતા ત્યારના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ આવું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શબ્દો સાંભળતા હોઈએ. સમજાણું? તો આનું પણ ઓડિશા ખાતે, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પણ કોણે કર્યું છે? DRDO એ કર્યું. કોણે કર્યું છે? DRDO એ કર્યું છે. હા, જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારા માટે કમેન્ટ બોક્સ નો પ્રશ્ન આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ભારતના પ્રથમ અને દ્વિતીય CDS નું નામ તમારે મને જણાવવાનું છે. ભારતના પ્રથમ અને દ્વિતીય ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ, આનું તમારે નામ જણાવવાનું છે કમેન્ટ ની અંતર્ગત. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. તાજેતરમાં કયા રાજ્યએ ઝીરો ડ્રોપ આઉટ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે? તાજેતરમાં કયા રાજ્યએ ઝીરો ડ્રોપ આઉટ લક્ષ્ય જે છે એ પ્રાપ્ત કર્યું છે? તમારી નજર સમક્ષ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ઓપ્શન છે: કેરળ, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ કે ઝારખંડ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે ઝીરો ડ્રોપ આઉટ એ એવું કહેવા માંગે છે કે જે સ્કૂલમાંથી નાનું બાળક હોય, પ્રાઇમરી શાળામાં અભ્યાસ કરતું હોય, એ ધીમે ધીમે તો શું કરે, પ્રાઇમરી હજી પૂર્ણ ન કર્યું હોય ત્યાં ડ્રોપ લઈ લે. સમજાણું? આપણે નથી કહેતા કે ત્યારથી એને ભણવાનું છોડી દીધું. પહેલા સ્કૂલે જતા હતા, આખો દિવસ જતા હતા, એના પછી બપોર સુધી ગયા, બપોર પછી બંધ કર્યું,
અને પછી હાવ પૂરું કર્યું. ઘણા બધા એને ફેશનમાં ડ્રોપ લેવો બોલતા હોય, સમજાણું? આપણે જે છે એને આપણી કાઠિયાવાડી અને આપણી ગુજરાતી બોલીની અંતર્ગત આપણે એને ગોટલી મારવી કહેતા હોય. તો આ જે ડ્રોપ આઉટ છે એ કયા રાજ્યે શૂન્ય ડ્રોપ આઉટ, કે ભાઈ ત્યાં ડ્રોપ આઉટ જ નથી. આવો 0 ડ્રોપ આઉટ નો લક્ષ્યાંક જે છે એ તાજેતરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કોને પ્રાપ્ત કર્યો છે? કેરળ, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ કે ઝારખંડ? ખૂબ સરસ, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. હા, સુપ્રભાત. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જવાબ જે છે એ ઝારખંડ આવશે. તાજેતરમાં 0 ડ્રોપ આઉટ લક્ષ્ય જે છે એ કોણે પ્રાપ્ત કર્યું છે? ઝારખંડે પ્રાપ્ત કર્યું છે. ખાસ ધ્યાને લેજો, કોને પ્રાપ્ત કર્યું છે? ઝારખંડે પ્રાપ્ત કર્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. નીતિ આયોગના અહેવાલ મુજબ, સાંભળજો ખાસ, નીતિ આયોગના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં શાળા શિક્ષણ પ્રણાલી અનુસાર ઝારખંડે પ્રાથમિક સ્તરે 0 ડ્રોપ આઉટ જે છે એ લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કર્યું છે. રાજ્યનો પ્રાથમિક સ્તરે ડ્રોપ આઉટ 2014-15 માં કેટલો હતો? માત્ર ને માત્ર 6.41 હતો. જે એના પછીનો દશકો એટલે કે 2024-25 માં હવે કેટલો થઈ જશે? 0. એક પણ બાળક, એક પણ વિદ્યાર્થી ડ્રોપ નથી લેતું. સમજાણું? આવું કયા રાજ્યમાં થયું છે? ઝારખંડમાં થયું છે. સાહેબ, ઝારખંડની રાજધાની કઈ છે? રાંચી છે. આ જે ઝારખંડ છે, આ ઝારખંડ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતનું સૌથી વધુ ખનિજ તત્વ ધરાવતું રાજ્ય છે. આપણા દેશમાં જે કુલ ખનિજ છે એ કુલ ખનિજના 40% તો એકલું કયું રાજ્ય ધરાવે છે? ઝારખંડ ધરાવે છે. એટલે ખનિજની દ્રષ્ટિએ ઝારખંડ ખૂબ જ અગત્યનું છે, આપણા ભારત દેશનું રાજ્ય કહી શકાય. એના સિવાય આ રાજ્ય જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોલસા માટે પણ અતિ વિશેષ છે, કોલસા માટે પણ અતિ અગત્યનું છે. ધનબાદ અને જરિયા વિશ્વભરમાં કોલસા માટે પ્રખ્યાત છે. ધનબાદ અને જરિયા વિશ્વભરમાં કોલસા માટે પ્રખ્યાત છે. એના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝારખંડનું જમશેદપુર જે છે આ લોખંડ અને સ્ટીલ માટે જાણીતું છે. શેના માટે જાણીતું છે? લોખંડ અને સ્ટીલ માટે જાણીતું છે. અને આના સિવાય સાંભળજો, કોલસો, લોખંડ, સ્ટીલ, આના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝારખંડમાંથી તાંબુ, અબરખ, બોક્સાઇટ અને યુરેનિયમ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ જે ઝારખંડ છે, આ ઝારખંડની વિદ્યાર્થી મિત્રો છૌ નૃત્ય કલા પ્રચલિત છે. જેમ આપણે ગુજરાતની વાત કરતા હોય અને ગુજરાતની અંતર્ગત જેમ આપણે ગરબા બોલીએ, ગરબી બોલીએ, ટિપ્પણી બોલીએ, આવા બધા જે નૃત્યો બોલીએ, એમ ઝારખંડનું કયું નૃત્ય ફેમસ છે? છૌ. સાહેબ, શું કામ અહીંયા તમે છૌ નૃત્ય લખ્યું છે? આ પૂછાઈ ગયેલું છે જોડકા સ્વરૂપે, એટલા માટે. સમજાણું? અને હાલમાં આ ઝારખંડ જે છે એના મુખ્યમંત્રી વિદ્યાર્થી મિત્રો હેમંત સોરેન છે. કોણ છે? હેમંત સોરેન. અને આ ઝારખંડ રાજ્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રાથમિક સ્તરે 0 ડ્રોપ આઉટ, 0 ડ્રોપ આઉટ લક્ષ્યાંક જે છે એ પ્રાપ્ત કરવા વાળું રાજ્ય બન્યું છે. આ રિપોર્ટ જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અહેવાલ આપણને નીતિ આયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ચાલો, ત્યાર પછી આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારા માટેનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં WWF ઇન્ડિયા મછલી નેશનલ એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? સાંભળજો પ્રશ્નને વ્યવસ્થિત રીતે એને વાંચજો. તાજેતરમાં WWF ઇન્ડિયા મછલી નેશનલ એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? આ તમારે મને લેક્ચર પૂર્ણ થયા પછી કમેન્ટમાં કહેવાનું છે. હા, ભલે ખોટું લખો, AI BI ને નહીં પૂછવાનું. સામાન્ય રીતે આપણે સ્ટુડન્ટ છીએ, જેટલો ઓછો ઉપયોગ કરીએ અને પોતાની રીતે સંશોધન કરીએ એમાં ખૂબ જ વધારે મજા આવે. સમજાણું? ચાલ, હા, બાકી તો હમણાં જ તે કે સાહેબ લ્યો અત્યારે જ મોકલી દઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપ MPHW ની તૈયારી કરી રહ્યા છો, FHW ની તૈયારી કરી રહ્યા છો, કે વનરક્ષક અને વનપાલ ની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ જે છે એ આ બંને માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પેશિયલ બેચ ચલાવે છે. અને આ બેચની અંતર્ગત મેથ્સ અને રીઝનિંગ લાઈવ ભણાવવામાં આવે છે.
બીજા તમામ વિષયોના તાજેતરમાં રેકોર્ડેડ કરાયેલ વિડિયો લેક્ચર જે છે એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળવા પાત્ર છે અને આ ફોરેસ્ટ ની અંતર્ગત નવા આરઆર મુજબ બધા જ વિષયો જે છે એ પાયાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને સમજાવવામાં આવશે અને આ બંને બેચ જે છે એની 6 મહિનાની વેલિડિટી ધરાવતા આ લેટેસ્ટ કોર્સની ફી માત્ર ને માત્ર દોસ્તો 1499 રૂપિયા છે જો આપ MPW FAW ફોરેસ્ટ ગાર્ડ કે ફોરેસ્ટર આની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો હાલ જ નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને આ કોર્સ પરચેસ કરી શકો છો એના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ફ્રી સ્ટડી મટીરીયલ માટે આપ નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને એની અંતર્ગત ફ્રી મટીરીયલ અથવા તો ફ્રી કન્ટેન્ટમાં જઈ અને આપ સીસી પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ આવી તમામ પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી મટીરીયલ જે છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મેળવી શકો છો ત્યારબાદનો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો તાજેતરમાં સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશનના પ્રમુખ તરીકે કોની નિમણૂક થઈ છે હા ચાલો દોસ્ત આ ગુડ મોર્નિંગ એ દોસ્તો સેશનને શેર કરો સેશનને જેમ બને એમ જેટલું બને એટલું વધારેમાં વધારે શેર કરો દોસ્તો વેરી ગુડ તાજેતરમાં સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશનના પ્રમુખ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે ઓપ્શન એ વિશાલ ભારતી ઓપ્શન બી રાજેશ અગ્રવાલ ઓપ્શન સી જયન મહેતા ઓપ્શન ડી રાજ ગોયલ ચાલો ફટાફટ જણાવો દોસ્તો આપના જવાબની અપેક્ષા છે સરસ વેરી ગુડ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો સાચો જવાબ જે છે એ જયન મહેતા આવશે શું આવશે જયન મહેતા આવશે હા મને ખબર છે કે આવા નામો હોય એટલે આપણને બહુ વધારે મજા આવે સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન જે છે એના પ્રમુખ બન્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તાજેતરમાં જયન મહેતા આ સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન લિમિટેડ જે છે કે જેને ટૂંકા સ્વરૂપે SPCDF કહેવામાં આવે છે આની સ્થાપના જુલાઈ 2025 માં થઈ હતી જુલાઈ 2025 માં થઈ હતી જ્યારે આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે અહીંયા અમિતભાઈ શાહ પણ હતા અમિતભાઈ શાહ પણ હાજર હતા આનું મુખ્ય મથક વિદ્યાર્થી મિત્રો SPCDF સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન જે છે એનું હેડક્વાર્ટર એનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે સાહેબ જીજે 18 ગાંધીનગર ખાતે છે અને આ ગાંધીનગર ખાતે મુખ્ય મથક ધરાવતી SPCDF ના તાજેતરમાં પ્રમુખ કોણ બન્યા છે જયન મહેતા બન્યા છે કોણ બન્યા છે જયન મહેતા માત્ર ને માત્ર આના પ્રમુખ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પ્રમુખ બન્યા પહેલા અમૂલની જે પણ પ્રોડક્ટ અને એનું જે માર્કેટિંગ છે એના સંગઠનના પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે આ જયન મહેતા સાહેબ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કોઓપરેટિવ જે આ ડેરી ફેડરેશન છે આ ફેડરેશનનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય 20 રાજ્યોના 20,000 થી વધુ ગામડાઓમાં આશરે 2 મિલિયન ડેરી ખેડૂતોને એક પ્લેટફોર્મ પર ભેગા કરવાનું છે આજે સરદાર કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશન જે છે એનું મુખ્ય લક્ષ્યાંક વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા દેશમાં 20 રાજ્યોના 20,000 થી વધુ ગામડાઓમાં 2 મિલિયન ડેરી ખેડૂતો જે છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો એક મંચ ઉપર ભેગા કરવાનું છે આ જયન મહેતા સાહેબ જે છે એ હાલમાં GCMMF કે જેનું પૂરું નામ થશે ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન અને જે સંસ્થા કોની સાથે સંકળાયેલ છે
અમૂલ આણંદ સાથે સંકળાયેલ છે. આ GCMMF ના તેઓ હાલમાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે અને આના પણ પ્રમુખ બન્યા છે. સમજાણું? આ પદ પણ કોણ સંભાળી રહ્યા છે? જયંત મહેતા. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે મને કમેન્ટમાં જવાબ આપવાનો છે કે ઓપરેશન ફ્લડ આ કાર્યક્રમ કોના નેતૃત્વ હેઠળ થયો? ઓપરેશન ફ્લડ આ કાર્યક્રમ કોના નેતૃત્વ હેઠળ? એ અત્યારે નહીં, લેક્ચર પૂર્ણ કર્યા પછી. હા, અત્યારે શું કરવાનું છે સાહેબ? અત્યારે લાઈક કરવાની છે અને સેશનને સારી રીતે શેર કરવાનું છે. ચાલો, ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ અને આગળ જતા આપણા માટે પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં સરકાર શ્રી દ્વારા અથવા તો તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા કેટલા નવા શ્રમ સંહિતા લાગુ કરવામાં આવ્યા છે? તાજેતરમાં સરકાર શ્રીએ કેટલી નવી શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી છે? જો સૌથી પહેલા સમજી લો, શ્રમ સંહિતા એટલે શું? કાર્ય કરવા માટેના જે નિયમો છે, કામ કરવા માટેના જે નિયમો છે, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય સાથે સંકળાયેલ છે, એને શ્રમ સંહિતા કહેવામાં આવે. તો તાજેતરમાં સરકાર શ્રીએ કેટલી નવી શ્રમ સંહિતાઓ લાગુ કરી છે? આ પ્રશ્ન છે તમારા માટે. ઓપ્શન A 3, B 4, C 8 અને D 16. ચાલો, તો સરકારે તાજેતરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલી શ્રમ સંહિતાઓ લાગુ કરી છે? જય દ્વારકાધીશ, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. આપ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હા સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો સાચો જવાબ જે છે એ 4 રહેશે કે તાજેતરમાં સરકારે કેટલી શ્રમ સંહિતાઓ લાગુ કરી છે? સાહેબ 4 શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી છે. કઈ કઈ? સરકારે 4 નવી શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી છે. એમાં પહેલી કઈ છે? વેતન સંહિતા 2019. બીજા નંબરની ઔદ્યોગિક સંબંધો સંહિતા 2020. ત્રીજા નંબરની સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020 અને ચોથા નંબરની વ્યવસાયિક સલામતી સંહિતા 2020. આ 4 નવી શ્રમ સંહિતાઓ જે છે એ તાજેતરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સરકારશ્રી દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી છે. અને આ નવા નિયમો હેઠળ કર્મચારીઓ માટે સપ્તાહની અંતર્ગત એટલે કે અઠવાડિયાની અંતર્ગત 48 કલાકનો કાર્યકાળ જે છે, આ 48 કલાકનો કાર્યકાળ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આની સાથે કયું મંત્રાલય સંકળાયેલું છે? શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય સંકળાયેલું છે. અને આ જે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય છે, આ શ્રમ મંત્રાલય દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો તાજેતરમાં એક પોર્ટલ પણ ચર્ચામાં હતું કે આ શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે કયું પોર્ટલ લોન્ચ કરેલું છે? આ ખૂબ જ ચર્ચામાં હતું. ઈ શ્રમ પોર્ટલ. કયું પોર્ટલ છે? ઈ શ્રમ પોર્ટલ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી એ કોણ છે? મનસુખ માંડવિયા સાહેબ છે. કોણ છે? મનસુખ માંડવિયા સાહેબ છે. ઠીક છે, ચાલો તમારા માટેનો કમેન્ટ બોક્સનો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન છે કે દેશભરમાં ડીજીપીન, સાંભળજો, દેશભરમાં ડીજીપીન રોલ આઉટ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તાજેતરમાં સમગ્ર ભારત દેશમાં ડીજીપીન રોલ આઉટ જે છે આ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? લેક્ચર પૂર્ણ થયા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કમેન્ટ કરજો. ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ ગ્રામ સેવકની તૈયારી કરી રહ્યા છો અથવા તો મુખ્ય સેવિકાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો આ બંને માટે નેવિગેટર આધારિત તૈયારી કરાવતી બેચ વિદ્યાર્થી મિત્રો નિર્માણ ગુજરાત એપ્લિકેશન પર અવેલેબલ છે, જેમાં મેથ્સ અને રીઝનિંગ લાઈવ ભણાવવામાં આવે છે અને એના સિવાયના બધા જ વિષયોના રેકોર્ડેડ વિડિયો લેક્ચર મળવા પાત્ર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આના સિવાય કોઈ પણ તમારે જે ટેકનિકલ વિષય આવે, આ ટેકનિકલ જ્ઞાનના તાજેતરના રેકોર્ડેડ કરાયેલા વિડિયો લેક્ચર પણ મળવા પાત્ર છે, જેની ફી માત્ર ને માત્ર 1499 રૂપિયા છે.
અને એ પણ 6 મહિનાના વેલિડિટી ધરાવતા કોર્સની. તો જો દોસ્તો આપ આ તૈયારી કરો છો તો આજે જ નિર્માણ ગુજરાત સાથે આપ જોડાઈ શકો છો, આ બેચનો લાભો લઈ શકો છો અને ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ માટે આપણી એપ્લિકેશન જે છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાઉનલોડ કરો. ચલો ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એશિયન સિનિયર વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026 નું આયોજન ક્યાં થશે? સાંભળજો શાંતિથી. એશિયન સિનિયર વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026 નું આયોજન તાજેતરમાં ક્યાં થવાનું છે સાહેબ? નવી દિલ્હી, હરિયાણા, ગાંધીનગર કે બેંગલુરુ? ચાલો ફટાફટ કમેન્ટ કરીશું દોસ્તો. વેરી ગુડ દોસ્તો, આપણો સાચો જવાબ જે છે એ ગાંધીનગર આવશે. ક્યાં આયોજન થવાનું છે? ગાંધીનગર થવાનું છે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે થવાનું છે. કઈ જગ્યાએ થવાનું છે? મહાત્મા મંદિર ખાતે દોસ્તો આનું આયોજન થવાનું છે. એશિયન સિનિયર વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આયોજન ગઈકાલથી શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. ગાંધીનગરમાં છે, મહાત્મા મંદિર ખાતે છે. 30 દેશના 179 જેટલા ખેલાડીઓ ભાગ લેવાના છે. આ ચેમ્પિયનશિપ જે છે એ ચેમ્પિયનશિપ જે ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ છે, આ ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે આ અંતિમ ક્વોલિફિકેશન ટુર્નામેન્ટ છે. જો આમાં જીતે અને ક્વોલિફાય થઈ જાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જે છે એ ખેલાડી ગ્લાસગો કોમનવેલ્થમાં ભાગ લઈ શકશે. સમજાણું? બાકી નહીં લઈ શકે. ઇન્ડિયન વેઇટ લિફ્ટિંગ ફેડરેશન સંસ્થા જે છે એ આપણા ભારતીય વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્લેયરોનું બધું મેનેજમેન્ટ જે છે એ ઇન્ડિયન વેઇટ લિફ્ટિંગ ફેડરેશન કરે છે, જેને આપણે ટૂંકાક્ષરીમાં IWLF એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ રેસલિંગ વેઇટ લિફ્ટિંગ ઇન્ડિયન વેઇટ લિફ્ટિંગ ફેડરેશન કહીએ છીએ. હાલમાં આના પ્રેસિડેન્ટ કોણ છે? સહદેવ યાદવ સાહેબ છે. કોણ છે? સહદેવ યાદવ. ગાંધીનગર ખાતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ નું આયોજન થવાનું છે. સમજાણું? ઇન્ડિયન વેઇટ લિફ્ટિંગ ફેડરેશન એના હાલના પ્રેસિડેન્ટ છે સહદેવ યાદવ. ત્યાર પછી તમારા માટે કમેન્ટ બોક્સ નો પ્રશ્ન છે, બ્રિક્સ 2026 ની અધ્યક્ષતા કોણ કરી રહ્યું છે? આ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. બ્રિક્સ 2026 આ શેર કરો દોસ્તો, લિંક ને શેર કરો ફટાફટ. ચાલો ત્યાર પછી એક અગત્યના પ્રશ્ન ઉપર જઈએ, અગત્યની ચર્ચા ઉપર જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુજરાતમાં કયા મંદિરે અમૃત મહોત્સવ ઉજવણીની શરૂઆત થઈ? ગુજરાતમાં કયા મંદિરે અમૃત મહોત્સવ ઉજવણીની શરૂઆત થઈ? દ્વારિકા, બાવકા શિવ મંદિર, સૂર્ય મંદિર કે સોમનાથ મહાદેવ મંદિર? હા, આપણે છેલ્લા 2 થી 3 દિવસોની અંતર્ગત વિદ્યાર્થી મિત્રો જો ન્યૂઝપેપર વાંચવાની આદત હોય તો આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. સમજાણું કે આની અંતર્ગત જવાબ શું છે? વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણો જવાબ જે છે એ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર છે. આપણા સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં હાલનું જે નૂતન મંદિર જે બનેલું છે, સ્વતંત્રતા બાદનું જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મંદિર બનેલું છે, આ મંદિરને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા. 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને એના માટે આપણે તાજેતરમાં સરકાર શ્રી દ્વારા અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા દ્વારા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી જે છે એ ભવ્યથી ભવ્ય સોમનાથ મહાદેવ મંદિર પ્રાંગણમાં તાજેતરમાં આ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ચાલુ છે. સમજાણું? પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના નૂતન મંદિરના સ્થાપનાના 75 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વતંત્ર ભારતમાં મંદિરનું નિર્માણ ક્યારે થયું હતું?
11 મે 1951, 11 મે 1951 ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે છે, આ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું. જ્યારે આ 11 મે 1951 ની અંતર્ગત રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમનાથ દાદાને, સોમનાથ મંદિરને 101 તોપોનું સન્માન આપવામાં આવેલું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદ્ઘાટન વખતે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સાહેબ બોલેલા કે સોમનાથનું આ મંદિર જે છે એ વિનાશ પર નિર્માણના વિજયનું પ્રતીક છે. સોમનાથનું મંદિર વિનાશ પર નિર્માણના વિજયનું પ્રતીક છે. આવું કોણે કહેલું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદજીએ કહેલું. આમને ઉદ્ઘાટન કર્યું 11 મે 1951, એ ખરું, પણ સાહેબ આ સ્વપ્ન કોનું હતું? આ મંદિરનું નિર્માણ, આ મંદિરને ઊભું કરવું, અને સોમનાથ દાદા જે છે એ પોતાના પગ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો પાયાથી માંડી અને ધર્મ ધ્વજ સુધી પાછા ઊભા હોય, આવું સ્વપ્ન કોણે જોયેલું? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે. સરદારજીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો 13 નવેમ્બર 1947 ના રોજ આ મંદિરના પુનઃનિર્માણની પ્રતિજ્ઞા કરેલી. મંદિરના પુનઃનિર્માણની પ્રતિજ્ઞા કરેલી, પરંતુ સંજોગો અનુસાર જ્યારે મંદિર નિર્માણ થઈ જાય છે ત્યારે સરદારજી જે છે એ હયાત હોતા નથી. એટલા માટે એ સોમનાથ મંદિરને જોતા અથવા તો દર્શન કરતા હોય એવા સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરવામાં આવે છે સોમનાથ મંદિર પ્રાંગણમાં. સમજાણું? હા, વીર હમીરસિંહજી ગોહિલ અને એમની સાથે વેગડો ભીલ, આમની પણ સમાધિઓ, પાળિયાઓ, ખાંભી અહીંયા આવેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હાલમાં આ સોમનાથ દાદાના મંદિરમાં 72 સ્તંભ આવેલા છે, અને આ 72 સ્તંભને સોનાની ધાતુથી મઢવા માટેનું આયોજન જે છે એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલે છે. કે આ 72 સ્તંભોને પાછા સુવર્ણ જડિત, જેમ પ્રાચીન સમયની અંતર્ગત મંદિર દિવ્ય, અદ્વિતીય, દેદીપ્યમાન અને ભવ્ય હતું, એ જ રીતે હાલમાં 72 સ્તંભોને પાછા અમારે સોનાથી મંડવા છે. આવું આયોજન ચાલી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમનાથ મંદિર સ્થાપત્યની અંતર્ગત બાણ સ્તંભ જોવાલાયક છે. બાણ સ્તંભ જે છે એ સ્થાપત્ય કલાનો અદ્ભુત નમૂનો છે. આ બાણ સ્તંભ જે છે એ સોમનાથ મંદિર થી લઈ અને દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી જમીનનો અંત દર્શાવતો હોય. સમજાણું? આવું આની ઉપર લેખન કાર્ય થયેલું છે. એના સિવાય હાલના સોમનાથ દાદાના મંદિરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક મંડપ આવેલો છે. આ મંડપનું નામ છે મેઘધ્વનિ મંડપ. કયો મંડપ છે? મેઘધ્વનિ મંડપ. તમે જ્યાંથી ભગવાનના દર્શન કરો અને એ જગ્યાએ તમે જે જગ્યાએ ઉભા રહો છો ને એની ઉપર જે ગુંબજાકાર જે રચના હોય એને મંડપ કહેવામાં આવે. આ મંડપ સોમનાથ મંદિર જે છે એમાં મેઘધ્વનિ મંડપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં આરતીના સમયે આપણને એક કુદરતી સ્વરૂપે વરસાદી વાદળ, ઘેઘૂર, દરિયો, આવા જે અવાજ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મંડપની અંતર્ગત અનુભૂતિ થતી હોય છે. આ મંદિરનું જે પુનઃનિર્માણ થયું એના અવશેષોનું અવલોકન કરવા માટે જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આવેલા ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, રસિકલાલ પરીખ, એમની સાથે જામ દિગ્વિજયસિંહજી અને કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી આ અવશેષોને જોવા માટે આવેલા. સમજાણું? અને આ મંદિર જે સ્વતંત્રતા બાદ પુનઃનિર્માણ થયું એમાં પ્રથમ વખત વ્યક્તિગત દાન આપનાર વ્યક્તિ કોણ છે? જામ દિગ્વિજયસિંહજી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલા માટે જ આપણને સોમનાથ મંદિર જે છે એના હાલના મુખ્ય દરવાજાનું નામ દિગ્વિજય દ્વાર જોવા મળે છે. સોમનાથ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ, વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમનાથ મંદિર એક ટ્રસ્ટ છે. પ્રથમ પ્રમુખ જે છે એ જામ સાહેબ હતા. હાલના પ્રમુખ જે છે એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે. આ સોમનાથના મંદિરમાં સામાન્ય રીતે મહાવદ તેરસ એટલે કે મહાશિવરાત્રી અને કાર્તકી પૂર્ણિમાના મેળાનું અનન્ય અને વિશિષ્ટ મહત્વ છે. અને એની સાથે સાથે તાજેતરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવવામાં આવ્યું છે. કયું પર્વ ઉજવવામાં આવ્યું છે? સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ, જે થોડાક જ દિવસ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પેલી ગજરવી વાળી જે લડાઈ છે એને યાદમાં રાખતા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની સમગ્ર રાષ્ટ્રીય ઉજવણી કરી. ત્યારે પણ વડાપ્રધાન સાહેબ આવેલા અને આ પ્રસંગની અંતર્ગત પણ વડાપ્રધાન સાહેબ આવવાના છે. અને
સોમનાથના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો 15 મિનિટ સુધી ભારતીય વાયુસેના દ્વારા સૂર્ય કિરણ એર શો નું આયોજન કરવામાં આવશે. શેનું આયોજન કરવામાં આવશે? જે આપણી જે એરોબેટિક ટીમ હોય હવા સાથે સંકળાયેલી એ એરોબેટિક ટીમ દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂર્ય કિરણ એર શો નું જે છે એ આયોજન કરવામાં આવશે. સોમનાથનું મંદિર 155 ફૂટ જેટલી ઊંચાઈ ધરાવે છે. એના કળશનું વજન 10 ટન જેટલું છે. અને દિગ્વિજય દ્વાર આવેલો છે 37 ફૂટ જેટલી લાંબી આ સોમનાથ દાદાના મંદિર ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ધજા ફરકે છે. એની અંતર્ગત તાજેતરમાં અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. હિરણ કપિલા સરસ્વતી નદી છે, દેહોત્સવ તીર્થ છે, મોક્ષ ધામ છે, મોક્ષ પીપળો છે, એના સિવાય અરબ સાગર છે. આ જે સોમનાથ દાદાનું મંદિર છે એમાં સૌથી પહેલા ચંદ્ર સંકળાયેલા છે, પછી રાવણ છે, એના પછી ભીમદેવ પ્રથમ છે, ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે જે પુનઃનિર્માણ અત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા એ મંદિર છે. હાલનું જે મંદિર છે આ મંદિરને વિદ્યાર્થી મિત્રો કૈલાસ મહામેરુ પ્રસાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આટલી બાબતો જે છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમનાથ દાદાના મંદિરમાં આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. આપણને પ્રશ્ન જોવા મળશે અને મળશે. કારણ કે થોડા સમય પહેલા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ગયું છે ને અત્યારે 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. અમૃત મહોત્સવ આવ્યો છે. એનો મતલબ કે અતિ ઉપયોગી અને આપણા માટે આઈએમપી છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપની રાઇટિંગ મેન્સ પ્રેક્ટિસ માટે વર્ણનાત્મક પ્રશ્ન સ્વરૂપે આજના પ્રેક્ટિસ પ્રશ્નમાં હું તમને પ્રશ્ન આપી રહ્યો છું એ દોસ્તો એ છે કે નાગર શૈલી અને દ્રવિડ શૈલીની સમજૂતી આપો અને સ્થાપત્યોને વર્ણવો. નાગર શૈલી અને દ્રવિડ શૈલી આ બંને વિશે તમારે સમજૂતી આપવાની છે અને બંનેના એક બે સ્થાપત્યોને તમારે સમજાવવાના છે. એ આજનો તમારો વર્ણનાત્મક પ્રશ્ન છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને માત્ર ને માત્ર મેથ્સ અને રીઝનિંગ આ જ વિષયો જોવે છે તો આપણે ત્યાં નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામમાં આર્યભટ્ટ નામની બેચ ચાલે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જીગર સાહેબ, પ્રકાશ સર, એના સિવાય આપણા જયેશભાઈ જોરદાર સર અને એના સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો મિતેન સર દ્વારા આ 4 શિક્ષક મિત્રો દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો મેથ્સ અને રીઝનિંગ જે છે એનું આપને નોલેજ આપવામાં આવે છે, શીખવવામાં આવે છે. એની 6 મહિનાની વેલિડિટી માત્ર 1111 રૂપિયા છે. એવી જ રીતે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ્સ ની અંતર્ગત સુપર રેકોર્ડેડ બેચ છે. જો આપ આ તૈયારી કરો છો તો આની ફી વિદ્યાર્થી મિત્રો 1499 રૂપિયા છે અને 6 મહિનાની વેલિડિટી ધરાવતો આ કોર્સ છે. આપ જોઈન થઈ શકો છો અને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો અહીં આપેલ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર કોલ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો ફ્રી કરંટ અફેર મટીરીયલ અને કરંટ અફેર ટેસ્ટ અટેમ્પ્ટ કરવા માટે આપણી નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ એપ્લિકેશન જે છે એને ડાઉનલોડ કરો. એમાં ફ્રી કન્ટેન્ટમાં જઈ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ આ મટીરીયલ જેવું કે MPW, FAW, SI આ બધું મટીરીયલ આપ મેળવી શકો છો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે સોશિયલ મીડિયામાં અવેલેબલ છીએ. આપ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અમને ફોલો કરો, ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થાઓ, યુટ્યુબ ચેનલ કે જેમાં આપણે ટૂંક જ સમયની અંતર્ગત 100K નો પરિવાર પૂર્ણ થવાનો છે. સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ નિર્માણ ગુજરાત એક્ઝામ્સ લખો. તો ઠીક છે દોસ્તો, આજના દિન નિમિત્તે આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ફટાફટ પૂછી લો. બાકી મને જલ્દીથી જલ્દી અંગૂઠો મોકલી દો. ડન નો અંગૂઠો મોકલી આપો ભાઈ. ચાલો ફટાફટ. વેરી ગુડ, સરસ. ચાલો તો મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતીકાલે ખૂબ જ નજીકના સમયમાં સવારમાં 7:15 વાગે. ત્યાં સુધી આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો, હસતા રહો, ભણતા રહો. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.